right. එතකොට අනිත් කට්ටියට පුළුවන් වීඩියෝ එක බලලා පොඩ්ඩක් රිෆර් කරගන්න. right. අපි දැන් කතා බහ කරා software agents කියන තැනට වෙනකන් ඔය nutrients වල තියෙන කියන්නේ මූලික දේවල් ටික එක technologies ගැන අපි කතා කරා. දැන් අද කතා කරන්නේ software agent කියන පැත්ත. මේ software agent කියන එක paper එකේ ඩිස්කස් කරන තැන. ඒ කියන්නේ paper එකේ ප්‍රශ්න එන තැන. right. එතකොට මේ software agents ගැන කතා කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න agent technology එක කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මනුස්සයෙක් වගේ වැඩ කරන්න නැත්නම් මනුස්සයි මිනිසෙකුට තියෙන ෆීචර්ස් දෙන්න ඩෙවලොප් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. ටෝටලිම මනුස්සයෙක් විදිහට නෙවෙයි නමුත් නේද? යම් හඳුනා ගැනීම කරන්න ඊට පස්සේ pattern recognize කරන්න right ඊට පස්සේ due to algorithm මොකක් හරි solution එකක් develop කරගන්න පාවිච්චි කරන නැත්නම් හදන computer program. It is a computer program, right? So මේ definition එක ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහටම පොඩ්ඩක් go through කරන්න ඒ විදිහටම ලියන්න පුළු වෙන්න. They will ask it on the paper. Right, so as it says, a software agent is a computer program which works autonomously towards goals in a dynamic environment on behalf of another entity over extended period of time. So here there are several things that you have to focus. One thing is autonomously. Autonomously කියලා කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයව කියන එක, right? So towards a goals. So goal එකකට වැඩ කරනවා කියන එක human feature එකක්, right? And ඒ විතරක් නෙමෙයි, they are working inside a dynamic environment. So dynamic and we are in a dynamic environment, right? අපි ඉන්නේ වෙනස් වෙන පරිසරයක, right? So මේක එකයි මම කිව්වේ, it is something very similar to a what we call a man, right? So how a human behaves, this program is trying to replicate some of his behaviors, right? එතකොට agent කෙනෙක් ගැන අහනකොට විතරම you have to think in the human way as well. ඒ කියන්නේ agent යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවොත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් මනුස්සයාට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතුවොත්. Right? I'll show you the places. Right? Okay, so now in that category there are three types of agents that we are talking about, which is the rational agent, reflex agent, and learning agent, right? So there are different characteristics between these three things, as well as like there are some similar characteristics as well, right? අපි මිනිස්සු ගැන හිතුවමත් එහෙමනේ නේද? අපි හැමෝටම පොදුවේ තියෙන skills තියෙනවා. There are different skills for each individual, right? So same goes with the agent. And again, agent is a software program, nothing else, right? Okay, so before we move to the agent, or like the structure of the agent, there is a like in here we are talking about the structures of these three types of agents. But in this picture, you can see what is the like the common structure of an agent, right? So agent program has sensors to capture the environment or like to perceive the environment, and it has actuators to do the actions regarding the captured detail. And agent software or the agent program involves taking the inputs through the sensors about the dynamic environment, then acting accordingly, right? Then ගොඩක් වෙලාවට robot technologies ගැන අපි කතා කරනකොට we always talking about the software agents, right? මොකද දැන් robot කෙනෙක්ව පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ robot කෙනෙක්ව program කරනවා කියලා කියන්නේ real world තියන්න it's changing නේද? අපි පාරක තියලා තිබුණොත්
ඒක පාර එකම විදිහට තියෙන්නේ නැහැ කොහෙන්ද දාපුවත්. බිල්ඩින් එකක් ඇතුලේ පැසේජ් එකක තියලා තිබ්බොත් passage is not going to be same in every time, right? It's going to change, right? So in that purpose you have to remember what is the structure of this agent. And now when it comes to the rational agent basic structure, rational agent කියලා කියන්නේ මේ අපි rational එක කියලා කියනවා තර්කයට නේද, තාර්කිකයි කියන idea එකට, right? නැත්නම් බුද්ධිමත් කියන එක, right? එතකොට rational agent කියලා අපි කතා කරන්නේ like intelligent පැත්ත ගැන වැඩිපුර කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි intelligent කියන එක ගැන කතා බහ කරනකොට අපි කියනවනේ මේ අපි හේතුවකට අදාළව වැඩ කරනවා කියන එක නෙවෙයි. අපි දැන් අපි පාර යනකොට අපි මිනිස්සු අරගත්තම human has the rational behavior, right? They just acting based on a purpose or based on a reason, right? අපි පාරේ විදිනකොට වාහනයක් වෙනව දැක්කොත් අපි පාරෙන් අයින්ට වෙනවා. So it is because we can sense and we have a reason and we have that what we call common sense කියන එක අපි ගාව තියෙනවා. So it is a little bit risky, so it's better I avoid from the road so that the vehicle pass, right? So likewise when it comes to the rational agent is trying to behave on that particular manner. So same way rational agent has perceived the environment through sensors. So it's a common way of perceiving the environment. Environment එක දැන අඳුනගන්න එහෙම act upon the environment through actuators අර මම කලින් structure එකේ පෙන්නපු විදිහටම තමයි මෙයා යන්නේ, and act rational with respect to performance measurement. ඒක තමයි එයාගේ වැඩ, මේ එයාගේ වැදගත් point එක, right? එයා තාර්කික මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ එයාට environment එක ඇතුලේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියන එකට අදාළව බලාගෙන තමයි එයා වැඩ කරන්නේ, right? එතකොට මේ goal එක කියන්නේ එයාට දීලා තියෙන goal එක විවිධ වෙන්න පුළුවන් නේද? money oriented වෙන්න පුළුවන්, time oriented වෙන්න පුළුවන්, energy oriented වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ e-commerce website එකක් ගත්තොත් e-commerce websites වල ඔයගලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා rational agents, right? So rational agents are there. ඒගොල්ලන්ට කියලා තියෙන පුළුවන් එක purpose එකක් තමයි you make more money, like you increase the profit කියලා. එතකොට එයා profit එක increase කරන්න තමයි එයා තාර්කික මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. The profit එක increase කරන්න the program has said, okay, to increase the profit you have to do more sales. So to do more sales, these are the things that you have to do. එතකොට program එකට කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි eBay එකට ගියාම අපිව capture කරන්නේ. අපි ගැන track එකක් තියාගන්න. අපිව analyze කරන්න. Right? Then website එකෙන් website එකේ තියෙන components වලින්, ඒකේ තියෙන databases වලින්, ඒකේ තියෙන search queries වලින් අපි කරන දේවල් track කරනවා. ඒක analyze කරලා අපිව කොහොමද හරියටම sale එකක් කරන විදිහට අපිව behave කරවන්න කියන එක manage කරගන්නේ rational agent කියන එක. නැත්නම් software agent. Right? So likewise there are many ways of doing it. Those are the way it behaves. So the rational behavior it depends on the performance measurement, right? And percept sequence මොන විදිහටද මේක සිද්ධ වෙන්නේ, මොන ආකාරයකට සිද්ධ වෙන්නේ, right? And the knowledge of the environment, possible actions. agent කෙනෙක් ගත්තම එකක් තමයි යාට කොච්චර කියන්නේ goal එක එයාගේ goal එකට reach කරන්න එයා performance කොච්චර ප්‍රමාණ වලින් ගන්න ඕනේ. Right? Then අපි ගත්තම උදාහරණයක් අරගත්තොත් if they need to make higher profits like per day how much they should do, right? So they have to analyze how much they have done in yesterday, and based on that how much we are going to do on the next day, like tomorrow, right? Likewise. And percept sequence. Now how the things are going to happen. Then අපි eBay එකට visit කරාම නේද මම ඔක කලින් කියලා තියෙනවා e-commerce ගැන කතා කරනකොට they track what we are doing.
right? Why we visit there, and what are the things we see through the site, and එතකොට එතනදී ඒගොල්ලෝ කැප්චර් කරනවා අපි කොච්චර වෙලාවක් item එකක් බැලුවද, මොන જાතිය itemද බැලුවේ. so ඒ වගේ දේවල් බැලුවාන් පස්සේ software agent එක පුළුවන් figure out කරගන්න, okay, he is or she is interested on this particular things, right? so I have to present, or I have to illustrate more about these particular goods. A decision එක ගන්න software agent, right? දීලක percept කියලා කියන්නේ අපි percept කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි තේරුම බැලුවොත් සංජායනය කියලා තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ඕක අපි සිංහලම වචනේ අරගත්තොත් percept කියලා කියන්නේ పూర్ව කියන idea එකකින් අපි කතා කරන්නේ. perception කියන එක අපි අරගත්තොත් ඉන්නකො මම English word මේ සිංහල word එකත් එක්කම කතා කරන්නේ. right? perception එක කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අවබෝධය කියන එකනේ. right? එතකොට මේ sequence එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි යමක් කරන්න ගත්තොත් අපි කියනවා අපි එක මොකක් හරි මේ විනයක් ඇතුව සිද්ධ කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට කිව්වොත් ගෙදර ඉඳලා ඉස්කෝලේට යන්න කියලා. ඔයා දන්නවා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ කියන එක. right? නැත්නම් ඔයාලට කිව්වොත් ගෙදර අස් කරන්න කියලා ඔයා දන්නවා පුටුව තියන්න ඕනේ කොතනද? ඊළඟට අතු ගන්න ඕනේ කොතනද? right? මේසෙ අස් කරගන්න ඕනේ කොහොමද? ඔය කියන අවබෝධය ඔයාලට තියෙනවා. right? එතකොට මෙතනදී කතා කරන්නේ මේ percept sequence කියන එක කතා කරන්නේ එයා environment එක ඇතුලේ මොන විදිහටද මොන අවබෝධයක් ඇතුවද වැඩ කරන්නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය පහළ තියෙන මේ වගුවේ තියෙන උදාහරණ ටික පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. ඔය soccer robot කෙනෙක් කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟ rescue robot, vacuum cleaner, taxi driver. දැන් soccer robot කියන sequence එක අරගත්තොත් එයාගේ කියන්නේ percept කියන පැත්තට අනුව කතා කරොත් එයා හඳුන ගන්න ඕනේ right මම ඉන්නේ දැන් මේ soccer field එකක. right? එතකොට එයාට තියෙන goal එක තමයි ඇත්තටම soccer goals වැඩි ප්‍රමාණයක් score කිරීම. ඒ soccer game එකක්, football game එකක robots ලා ඉන්න game එකක් දාලා කරොත් individual robot කෙනෙක්ගේ goal එක තමයි soccer goals වැඩිපුර score කරන එක. එතකොට එයා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මොන විදිහටද මම මේ environment එක ඇතුලේ settle වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර එයා opponents ලා අඳුන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ opponents ලාගෙන් කොහොමද බේරිලා goal එකට ball එක අරගෙන යන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. so ඕක තමයි අපි percept sequence එක කියලා කියන්නේ. يعني අපි මේ වැඩේ කරන plan එක එක පැත්තකින්. plan එක සහ ඒ වැඩේ ගැන අවබෝධය මොන විදිහටද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. තේරුණාද දීලක? හරි සර්. right? so in this table there are like several different examples are there, right? so it says like what are the agent types, like soccer robots are there, rescue robots are there, right? and vacuum cleaners, right? taxi drivers කියන එක නම් ඒ කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම real time කියන්නේ අපි practical world එකේ අපිට දකින්න හම්බෙන දේවල් නෙවෙයි. මේ කියන්නේ බොහොම limited environment එකක හැසිරෙන දේවල්. දැන් taxi driver කෙනෙක් දාන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ අපි දන්න කියන පාරේ වාහනය හසුරුව ගන්න එකටත් වඩා දැන් එතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා අතටම. like there is a concept නෙවෙයි දැන් අතරම practical world එකේ තියෙනවා driverless vehicles කියන concept එක සහ practically අපි අත්දකින්නත් ඒක. ලංකාවේ නැති වුණා just in මට්ටමේ දැන් උඩම තැනකට ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ දැන් ඔය Tesla වගේ vehicles ගත්තම කියන්නේ auto driving කියන එක ඒවට settle වෙලා තියෙනවා දැන්. right? එතකොට ඔය හැම දෙයකම ඔය software agent කියන software එක තමයි කියන්නේ logical part එක rational part එකේදී වැඩ කරගන්න තියෙන්නේ. right? so now the performance measurement is happen
like it differs due to the environment. Now, if it says soccer robot, it's going to take the goal ratio. Rescue robot, how many victims that they are going to find, right? If it is a vacuum cleaner, the cleaning, how the cleaning is happening, right? Taxi driver, speed, safety, and all kind of things. Refinery controller, purity, right? Safety, පැත්තගෙන තමයි වැඩිපුර බලන්නේ, right? So environment, it again differs නේද? ඒ කියන්නේ එක එක්කෙනාට හම්බෙන එක එක environments තියෙන. soccer robot කෙනෙකුට soccer field එක with other players, right? Rescue robot, rescue arena එක, right? ගින්නක් ඇති වුණොත් ඒ fire alert එක තියෙන ප්‍රදේශය, right? And vacuum cleaner, it's නේද? household kind of a thing නේද? Taxi driver, it's a street man, right? And refinery controller, the refinery and the operators and all these things. So actuators කියන්නේ එයාගේ වැඩේ කරගන්න පාවිච්චි වෙන දේවල්. දැන් soccer robot කෙනෙක් ගත්තොත් එයාට wheels තියෙනවා, like the motor එක, right? Kicking device එක තියෙනවා. So එයාට තියෙන්නේ ඔය දැන් wheels and kicking devices වලට අමතරව camera එක තියෙනවා. නේද? cam එකෙන් search කරනවා ball එක කොතනද කියලා. ඊට පස්සේ එතන ගිහිල්ලා බෝල් එක ටැකල් කරලා අරගෙන ගෝල් එක ගාවට අරගෙන යන එක තමයි තියෙන්නේ. ගෝල් එක ගාවට අරගෙන යන්න it needs the wheel, and kick කරගෙන යන්න it needs a kicking device, right? And to find the direction it needs the camera or the sensor, right? ඒක කැමරා එක නැති වුණත් sensors වලින් උනත් handle වෙන්න පුළුවන්, right? So ඔය sensors පැත්තට ආවයින් පස්සේ color camera, wheel odometry, laser range finder, ඒ කියන්නේ ඔය actuators ටික වැඩ කරන්න උවමනා වෙන sensors ටික තමයි අපි අනිත් පැත්තේ කතා කරන්නේ. ඒතර actuators කියලා කියන්නේ move කරන දේවල් ටික. move වෙන්න නැත්නම් වැඩේ කරන්න අවශ්‍ය උපාංග ටික. ඒක sense කරන දේවල් ටික තමයි කියන්නේ. sensors ටික පාවිච්චි කරලා තමයි actuators ටික වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ. cam එකෙන් බලනවා කොතනද ඉන්නේ කියලා. So then it moves the wheels. ඒතර actuator එක වැඩ කරනවා. right? So wheel odometer එකකින් තියෙනවා කොච්චර කියන්නේ මොන ස්පීඩ් එකෙන්ද ආයා යුත්තේ කියන එක, right? laser range finder එකෙන් පුළුවන් ළඟද දුරද ඉන්නේ, කියන්නේ කොච්චර දුරකට කික් එක kicking device එකට ඕන වෙනවා, opponent හොයාගන්න ඕන වෙනවා, right? ඒ වගේ එයාට තියෙන obstacle capture කරගන්න they use it, right? So likewise in rescue robots there are wheels or tracks, යුද්ධ ටැංකිය තියෙනවා වගේ තියෙන, right? So the pan tilt unit, those are the specific things, right? So likewise there will be actuators and the sensors regarding that particular thing, right? And hello Suzu, ළමයි තප්පර දෙන්න මට.
Right. Dealaka disconnect වෙලානේ මොකද? Right, come on. ඔය දෙන්න විතරයි ඉන්නේ. හරි කමන්නේ අපි හොම් කරගෙන යමු. Right. So then the reflect agent කියලා කියන්නේ එයා ගොඩක් වෙලාට අපි reflex කියන meaning එකත් එක්ක කතා කරනකොට අපිට reflex කියන එක කතා කරන්න පුළුවන් මේ ඉබේ කෙරෙන ක්‍රියාවක් විදිහට. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මනුස්සය සම්බන්ධ කරලා කියනකොට කියනවා ප්‍රතීක ක්‍රියා කියලා. සයන්ස් වලදී අපිට කතා කරන්නේ අපි ප්‍රශ්නේ දෙයක්කට ලං වුණාම ඉබේම අත ගෑවෙනවා. අපේ ඇස් දිහාවට යමක් එනවා කියොත් අපේ ඇස් ඉබේම පිය වෙනවා. right ඒ වගේ මේ ප්‍රතීක ක්‍රියාපතට සම්බන්ධ ඒ කියන්නේ ඒක කියන්නේ ඉබේ සිද්ධ කරන ක්‍රියාවක් වෙනවා හා සමානව සුමාරා. Can you go to your one? No, I have a nice one. Yeah. Can I place it up there? No, that's too dangerous. He's getting disturbed about his class because you are talking. That's why. Hello. So how? Lamai mara tappareyak denna. හරි ළමයි මාව ක්ලියර්ලි ඇහෙනව නේද? ළමයි මාව ක්ලියර්ලි ඇහෙනවද?
Hari. Right, okay. So it's nice. Hari. Right. Okay, so reflex agent ගැන අපි කතා කර හිටියේ ජනුද ආව නේද? Yes. Right. ජනුද power cut එකක්ද ගැටලුව උනේ? ඔව් සර් මේ දැනුයි කරන්ට් එක. දැන් ආවේනේ. හරි right okay. අපිට තාම නෑ අපිට එන්නේ නැද්ද දන්නේ නෑ අද බලමු කොහොමද කියලා. Right. Right. So රිෆ්ලෙක්ස් ඒජන්ට් ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කර හිටියේ නේද මේක මේ අර ඉබේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක් ආකාරයට වැඩ කරන්න හදපු software එකක්. Right, agent software එකක්. Right, so අපි රිෆ්ලෙක්ස් කියන වචනේ කතා කරනවා ප්‍රතීක ක්‍රියා කියන එකට. so ඒ ආකාරයට වැඩ කරන්න තමයි මෙයා කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ගොඩාක් වෙලාවට මේ මෙතනදී rules කියන එක සෑහෙන බර විදිහට බලපානවා. Right, they like heavily depends on the rules, right, and perception කියන එක ඒගොල්ලෝ environment එක ගැන ගන්න perception එක interpret කරගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ task එකට අදාළව. දැන් මෙතන උදාහරණයක් දීලා තියෙන්නේ firefighter domain එක ගැන. Right, so firefighter domain ළමයි තප්පරයක් ඉන්න. Right. So firefighter domain එක ගැන කතා කරාම like දැන් firefight කරන වෙලාවක හිතන්නකෝ කියන්නේ බවුසර් එක control වෙන්නේ agent කෙනෙක්ගෙන් නම් and when the tank is empty it should return to the base station or the refugee, right? So then something else or like some other tank will take place, right? එතකොට ඔතනදී අර rational agent කෙනෙක්ම විතරක් විදිහට විතරක් නෙවෙයි එතන ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවට අදාළව බොහොම ඉක්මනින් රෙස්පොන්ඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ strict rules පිට. right, ඒ කියන්නේ ඒක අඩමානට ක්‍රියා කිරීමක් සිද්ධ කරන්න බෑ. right, වතුර ඉවර නම් දැන් තව කියන්නේ හිතන්නකෝ බවුසර්ස් 3ක් තියෙනලාක එක බවුසර් එකක වතුර ඉවරුණායින් පස්සේ ඒ බවුසර් එකේ තියෙන ඒජන්ට් තීරණය කරන්න බෑ අනිත් දෙන්නත් ඉවර වෙනකන් ඉඳලා තුන් දෙනාත් එක්කම යනවා කියලා. අරයා ඉවර වුණොත් he have to return and then that agent have to take the actions to return to the base station and take the things, right, fill කරගෙන නැවත ඒ අදාළ තැනට නැත්නම් ඒකට අදාළ කාර්යයට settle වෙන්න. right, so learning agent කියන එකේදී like any agent කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් agents අරගත්තම ඕනම කෙනෙකුට learning agent කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට මිනිස්සු අරගත්තම මිනිස්සු හැම කෙනෙකුටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වගේ දෙයක්. right, so learn කරනවා කියන්නේ එක පැත්තකින් it's evolving process, right? So they have to learn and then understand about the environment, then act accordingly, right? So when it comes to the learning agent එතනදී එයාගේ behaviorance change කරගන්න පුළුවන් එයා learn කරන දේට අනුව. දැන් අපි අර soccer robot ගේ example එක ගැන හිතුවොත් soccer robot ට පුළුවන් එයාගේ ඉන්න field එක learn කරන්න. ඒක wet field එකක්ද, dry field එකක්ද, grass අඩු field එකක්ද. තමයි තප්පරයක් ඉන්න මේ electricity board එකෙන් කතා කරන්න මට call එක ගන්න වෙනවා.
right ළමයි sorry අද අවසෙම නැති තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඔව් ෆ්‍රාන්සිස් ඔව් මමත් මේ දැන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකත් එක්ක කතා කරලා ඉවර කරා විතරයි ඒගොල්ලෝ අපිට ඉන්ෆෝම් කරෙත් නෑ පුතේ. දැන් අපි බැටරි තියෙනකන් කතා බහ කරගෙන යමු. 157ක් තියෙනවා. හදිසියවත් ලැප් එක ඕෆ් වුණොත් සෙෂන් එක ඕෆ් වුණා කියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න තියෙන්නේ right. කොහොම කරගෙන යමු. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. අපි කතා කර හිටියේ මේ ලර්නින් ඒජන්ට් ගැන. ලර්නින් ඒජන්ට් කියලා කියන්නේ ලර්න් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මම කිව්වා දැන් අලුතෙන් කියලා කියන්නේ පවර් කට් එක නිසා රන්දිස තමයි ඊට පස්සේ මේ වෙන්නේ. රන්දිස අපි කතා කර හිටියේ ඒජන්ට්ස්ලා ගැන. ඒජන්ට්ස්ලා ගැන කතා කරනකොට මම කියපු දේ තමයි මේ ඒජන්ට් ගැන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මිනිස්සු ගැන හිතන්න කියන එක. කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ පැත්තෙන් හිතන්න කියලා. කියන්නේ මිනිස්සෙකුට කරන්න පුළුවන් යම් වැඩ ඒජන්ට් කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ concept එක හදන්නේ. Right? So ඒක software එකක්. So it can do some work of a person or of a man. Right? ඒකේ අපි ಜಾති තුනක් කතා කරා. rational behavior එක තියෙන agents ලා ඒගොල්ලන්ට කියනවා rational agents ලා කියලා. ඒ කියන්නේ තර්කයකට අදාළව තාර්කිකව කටයුතු කරන කට්ටිය. reflex agent කියලා අපි කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ අපි ගොඩක් කරලා කතා කරන්නේ අර ප්‍රතීක ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ හදිසි අවස්ථාවකට අදාළ නැති හිතන්නේ නැති අවස්ථාවක සිද්ධ වෙන දෙයකට අපි ප්‍රතීක ක්‍රියාවක් කියලා සයන්ස් වල කතා කරන්නේ. දැන් අපි උණුසුම් දෙයකට අත ලං කරනකොට අත අහකට ගන්න එක, අපි මූණට උණා කියනකොට ඇස් කියවෙන එක, අත ඉදීම විලා මූණ කවර් කරගන්න කියනකොට ප්‍රතීක තියගන්න. එහෙම ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ විදිහට තමයි අපි කියන්නේ රිෆ්ලෙක්ස් ඒජන්ට්ස් කියලා. මේ ලර්නින් ඒජන්ට්ස් කියන තමයි අපි ඊළඟට කතා කරේ. ලර්නින් ඒජන්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට ලර්නින් ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ලර්නින් ඒජන්ට් කරන්නේ නිතරම එයාගේ එන්වයරන්මන්ට් එක ලර්න් කරලා එයා අප්ඩේට් වෙනවා. it's improved. Right? So මම දීපු උදාහරණය තමයි සොකර් එරීනා එක. ෆුට්බෝල් එරීනා එකක ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන කෙනෙක් ගත්තොත්, يعني ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන රොබෝට් කෙනෙක් ගත්තොත් ඒ රොබෝට් ලර්න් කරන්න පුළුවන් එයාගේ ෆීල්ඩ් එක ගැන. right? wet field එකක්ද dry field එකක්ද, එතකොට එයා කොච්චර ස්පීඩ් එකකින් යන්න ඕනේද, නේද? බ්‍රේක් කරනකොට කොච්චර කලින්ද බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ, බෝල ටැකල් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ලර්න් කරන්න පුළුවන්. so algorithm එක strong වෙන්න it can learn more, right? so based on that they can change the actions that they are going to do, right? no ඒ විදිහට තමයි අපි ඔය agents ලා තුන් දෙනා ගැන කතා බහ කරන්නේ. හරි. clear ද යම් තරමක් දුරට ಜಾති තුන අඳුනගන්න ඒගොල්ලෝ වැඩ කරගන්නේ මොන විදිහටද කියන එක අඳුනගන්න. ඒක තමයි කෙරෙන්න ඕනේ. right. හරි. ඊළඟට අපි කතා බහ කරන්නේ characteristics of the agent කියන තැන. right? එතකොට මේ characteristics ගැන කතා කරනකොටත් මේකත් නිතරම විභාගෙදී ටෙස්ට් කරන තැනක්. MCQs වල අහනවා සමහර වෙලාවට ඔය structured paper එකේ යම් තැන්වල අහනවා relate කරලා අහනවා. ඒ කියන්නේ behaviorance එකක් දීලා ඒ behaviorance එක මොන જાතියේ behaviorance නැත්නම් මොන characteristics එකද characteristics මෙතන explain කරන්න කියලා අහනවා. right? එතකොට මෙතනත් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මම අර කලින් කියපු දේ. මිනිස්සයා ගාව තියෙන්න පුළුවන් quality එකක්ද? අන්න ඒක ගොඩාක් වෙලාවට මෙයා ගාව තියෙන්න පුළුවන්. right? so බලන්නකෝ characteristics ගැන autonomous ස්වයංව ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව. right? proactiveness ඒ කියන්නේ අපි යමක් වෙන්න කලින් වැඩ කරනවා කියලා අපි කියන්නේ proactive. right? ඒ කියන්නේ අපි නේද වහිනවා වගේ පේනවා නම් අපි කුඩයක් අරගෙන යනවා. right? ඒකට අපි proactive වෙතන. right?
ඊළඟට තියෙන්නේ රියැක්ටිවිටි කියන එක. right? රියැක්ටිව්නස්. රියැක්ටිවිටි කියන එකේදී ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීම. නේද? යමක් සිද්ධ වුණාම ඒකට අදාළව ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වන එක. right? social ability. මිනිස්සු එක්ක වැඩ කිරීමේ හැකියාව. right? ඊළඟට being situated in an environment. ඒ කියන්නේ පරිසරයක සිටීමේ හැකියාව. ඒ කියන්නේ පරිසරයක් කියලා කියන්නේ dynamic environment එකක්. dynamic environment change වෙනවා නම් ඒකේ කොහොමද එයා රඳා පවතින්නේ? කොහොමද ඉන්නේ කියන එක. right? ඊළඟට mobility. එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගමන් කිරීමේ හැකියාව. right? හරි. ළමයි පොඩ්ඩක් excuse කරන්න විනාඩියකට. right. වෙරසිටි කියලා කියන්නේ සත්‍යභාවය කියන්නේ අපි අර සත්‍යයේ පිහිටලා වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ අවංකව වැඩ කරනවා කියන එක. right? සත්‍යවාදී කියන එක. right? benevolence කියන එකේදී අපි කතා කරන්නේ මට මතක විදිහට සහයෝගීතාවය කියන එක. තප්පරයක් ඉන්න ළමයි ඒක මට ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. මතක දෙන්නේ. benevolence. හරි හොඳයි. ඔව් ගුණවත්කම කියන එක කියන්නේ කරුණාවන්තකම කියන එක. කියන්නේ ඒකයි මම කිව්වේ මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ ලක්ෂණ. right? ත්‍යාගවන්තයි කියන එක. right? benevolence කියන එකේදී rationality තාර්කිකමය නැත්තම් බුද්ධිය භාවිතා කිරීම කියන එක. learning and additivity. right? අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඊළඟට ඇඩිටිවිටි කියලා අපි කතා කරන්නේ ආකල්්‍යතාව එකැනේ ගනිතය පැත්තට අපි මුහුණ දීම කියන්නේ තාර්කිකමය කියලා කියන්නත් බැහැ ආකලනය කියන පැත්තන් කියන වචන තම ඇඩිටිවිට ඇඩිෂන් කියන එක තම ඇඩිටිවිට කියන වචන හැදිල තියෙන්නේ right? ඉලට ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන එක බුද්ධිමත් භාවය right? perform in a dynamic environment ඒව සාමාන්‍යයෙන් අපිට තේරෙන දේවල් වෙනස් වෙන පරිසරයක හැසිරීමේ හැකියාව right? self governed right? ඒ කියන්නේ තමන් තමයි තීරණය කරන්නේ තව කෙනෙක් කියන්නේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල්ස් නෙවෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ දැන් රොබෝට් කෙනෙකුට ඒජන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ එයා රිමෝට්ලි කන්ට්‍රෝල් වෙන්න බෑ එයාට දීලා තියෙන ඇල්ගොරිතම් එකකින් එයාට ඇල්ගොරිතම් එක දීලා තියෙන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එක අඳුනගෙන ඒකට අදාළව වැඩ කරන්න කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි එයා ගාව තියෙන්නේ. ඉතින් එහාට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්නේ නැහැ. right? ඒත් එයා තියෙන සෙන්සර්ස් වලින් ඒක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. ඔගොලු බල්ලා තියෙනවද රියල් ස්ටීල් කියන මූවි එක රොබෝට්ස්ලා ෆයිට් කරන්න තියෙන මූවිය එකක්. එතකොට ඔය රියල් ස්ටීල් කියන මූවිය එකේ රොබෝ ෆයිටින්ස් වලට පාවිච්චි වෙන්නේ ඔය අපි කතා කරන
software agent කියන එක තමයි. එතකොට ඒක එක එක stages වලින් එතන කතා කරනවා. ලස්සන මූවී එකක් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒ රොබෝට්ස්ලා ෆයිට් කරන එකක් ගැන තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් ෆයිට් කළ යුත්තේ කොහොමද මොන විදිහටද කියන එක ඇල්ගොරිතම් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඇල්ගොරිතමික්ලි යන්න පුළුවන් එකකුත් තියෙනවා. ෆයිනල් බැටල් එකේදී කියන්නේ ඔපරේට් කරලා මැනුවලි ඔපරේට් කරලා යන්න පුළුවන් ක්‍රමක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ හොඳ සිනමැටික් එක්සාම්පල් එකක්. ඒ පැත්ත ගැන කතා කරනවා නම් right ඊළඟට flexible to significant degree යම් ප්‍රමාණයකට නම්‍යශීලී කියන එක දැන් මිනිස්සෙක් තරම් නම්‍යශීලී වෙන්න බෑ. මොකද ඒ ඇල්ගොරිතම් ඒ ගානට අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ නැත්නම් ප්‍රොඩියුස් කරන්න බෑ. but අපිට flexibility කියන එක යට දෙන්න පුළුවන්. right then interacts with the other agent competitively or collaboratively. දැන් ඔය කියන point එක අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගියාම කතා කරනවා මේ multi agent system එකක් MAS එකක් ගැන කියලා කතා බහ කරනකොට ඊළඟට works over extended period of time ඒක නම් ගැටලුවක් නෑ ඒක machine එකක් නිසා right creative කියන එකේදී වැදගත් වෙන්නේ අර learning agent කියන පැත්ත. මොකද ඒගොල්ලන්ට creativity හදාගන්න නම් they should learn right then community predefined or open ended ඒ කියන්නේ එයාගේ වැඩේ කොහොමද කරගන්න එයාගේ සමාජය ඇතුලේ එයා කොහොමද ඉන්න ඕනේ විදිහ එක්ක එයා ඉගෙන ගන්නවා නැත්නම් අර පොදුවේ වැඩ කරගෙන යන්න සියලු දෙනා එක්කම වැඩ කරගෙන යන්න ආකාරයක් එයා ඉගෙන ගන්නවා right ඒක තමයි community predefined කියලා කියන්නේ සමාජයට අදාළව හැසිරිය යුත්තේ කොහොමද කියන එක right ඔය කියන දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඔතනින් පහලට අපි මේ කතා බහ කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන දේවල් ටික ඔය දැන් අපි කතා බහ කරපු දේවල් ටික තමයි විස්තර කරලා තියෙන නිසා මම නැවත ඕක ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරනවා මේ දැන් ඔටෝනෝමස් කියලා කිව්වම කොහොමද ඔටෝනෝමස් වෙන්නේ කියන එක. කියන්නේ software එකකට අදාළව මොන විදිහටද ඔටෝනෝමස් විය යුත්තේ කියන එක. right එතකොට අර මිනිස්සෙක් ස්වයංක්‍රීයව වැඩ කරන තරම්ම software agent කෙනෙක් autonomous වෙන්න බෑ. නමුත් up to some extent they can show the autonomous behavior right දැන් ඔය අපි පාවිච්චි කරන softwares ගත්තොත් අපි පාවිච්චි කරන softwares ගත්තොත් ඒව autonomy කියන එක ඒව ඇතුලේ නැහැ නේද? බොහෝම අඩුවෙන් එහෙමත් නැත්නම් නැතිම තරමට තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔය Word Excel වගේ අරගත්තොත් ඒවැ autonomy කියලා එකක් බොහොම අඩුවෙන්නේ. අපි Word අරගත්තොත් අපි වැරදියට වචනයක් ටයිප් කරොත් එයා ඒක ට්‍රැක් කරනවා. ඒක අපිට autonomy කියලා කතා බහ කරන්න බෑ. අර සමහර වචන තියෙනවා අපි වැරදියට ටයිප් කරාම එයා හරි ගස්සනවා. අන්න ඒක යම් ප්‍රමාණයක autonomy එකක් කියලා අපිට කතා බහ කරන්න පුළුවන්. right හැබැයි software agent පැත්ත අරගත්තොත් ඊට වඩා autonomy එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ achieve කරනවා right ඊළඟට proactiveness කියන එක ගැන අපි කතා කරා කලින් පෙර සූදානම් වීම right reactiveness ප්‍රතික්‍රියාව දක්වීම ඊළඟට social ability කියන එකේදී නේද මිනිස්සු interact වෙනවා වගේ agentsලා interact වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ environment එක interact වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙතන මේ mobility කියන එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ දැන් මිනිස්සෙක්ගේ mobility කියලා කියන්නේ යාට තියෙන යාගේ environment එකේ ඇවිදින්න පුළුවන්කමනේ මෙතනදී mobility කියන්නේ software එකකට අදාළව mobility කියලා කියන්නේ ඒකට එයාට software එකට ඇවිදින්න හැකියාව තියෙන network එකක් through නේද දැන් robot wheels ටික connect කරලා ඉවර වෙලා robot එහෙ මෙහෙ යවනවා කියන එක නෙවෙයි ඔතනදී mobility කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඔතනදී කතා කරන්නේ network එකක් through එයාට ගමන් කිරීමේ හැකියාව. ඔගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා නම් TV series එකක් තියෙනවා Crash Zone කියලා. right ඒක සිංහලෙන් හඬකවල ගියා පරිගණක පොඩ්ඩෝ කියලා Virgil කියලා AI එකක් එක්ක වැඩ කරන කම්පියුටර් ගේම්ස් හදන කම්පැනි එකක ඉන්න
ළමයි සෙට් එකක් ගැන කතාවක්. so ඒකේ ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරනවා Virgil කියලා AI එකක්. එයා ඒකේ සෑහෙන එයා ඉන්ටර්නෙට් වලට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් වලින් එක තැන්වලට නෙට්වර්ක් එක through එහෙ මෙහෙ යනවා. එක සැරයක් එයා ඔය FBI එකේ හරි CIA හරි database එකකට ගිහිල්ලත් එන සිටුවේෂන් එකක් තියෙනවා. so ඒක හොඳ උදාහරණයක් මේ මොබිලිටි කියන එක පැත්ත ගැන අරගන්න. right. ඊළඟට veracity කියන එක ගැන අපි කතා කරා, සත්‍යවාදී වීම නේද? An agent will not knowingly communicate false information. දැන් මිනිස්සු නම් ඒ දේ කරනවා. දැන් මම ඒකයි කිව්වේ මේ අපි software agent කෙනෙක් ගත්තම මේ බොහෝ දුරට මිනිස්සෙක් වගේ වැඩ කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අර 100%ක් නිවැරදි මිනිස්සෙක් එක්ක වැඩ කරනවා කියන තැනට අපි හිතන්න ඕනේ නේද? මිනිස්සු බොරු කියනවා කියන එක අපි දන්න දෙයක් සහ සිදුවෙන දෙයක්. right. එතකොට මෙතනදී කතා කරන්නේ එයා knowingly false information දෙන්න බෑ. කියන්නේ එයා ගාව තියෙන්නේ මොනවාද, true facts මොනවාද, ඒක produce කළ යුතුයි. right. benevolence කියන එක ගැන අපි කතා කරා නේද? කියන්නේ ඒගොල්ලෝ conflict කරගන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ goals. right. goal එකක් දීලා තිබ්බම නිතරම ඒ goal එකට achieve කරන්න තමයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. right. then after learning and adaptation කියන එක ගැන අපි කතා කරා. we know about it. එතකොට මෙන්න මේක ටිකක් වැදගත්. මම මේක extract කරලා තියෙන්නෙම past paper එකකින්. ඒ කියන්නේ මේ ඔය කියන දේවල් ටික examples for agents කියන එක. එතනදී අපි පාවිච්චි වෙන තැන්, right. transportation agents ලා ඉන්න පුළුවන්, defense agents, web crawler, web browsers, right. robot as an agent, agent interacting with robots, right. transportation පැත්ත ගැන අපි කතා කරොත් නේද? ඒගොල්ලෝ නිතරම බලනවා user friendly transportation system එකක් maintain කරගන්න. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට traffic එක control කරන්න දුන්නොත් software agent කෙනෙකුට එයාගේ environment එක වෙන්නේ traffic තියෙන පාරක්, හතරමං හන්දියක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට දැන් policeman කෙනෙක් හතරමං හන්දිය මැද්දේ හිටගෙන ඉන්නකොට එයාට පේන දුරක් තියෙනවා. එයා තීරණ ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඒක දුන්නොත් එයාට පුළුවන් කියන්නේ පොලිස්මන් කෙනෙක්ගේ නම් S දෙකට පේන මානෙ විතරනේ. හැබැයි ඒජන්ට් කෙනෙකුට දුන්නොත් ඒජන්ට් පුළුවන් මැප් එක Google Maps හරි නේද? GPS කියන සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද vehicles track වෙන්නේ, කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද, මීට කිලෝමීටර් 2-3කට එහා පැත්තේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක පොලිස්මන්ලා කමියුනිකේට් කරගන්නේ walkie talkies වලින්. මහරගම ට්‍රැෆික් තියෙනවද කියලා අහනවා. නාවින් එක්කෙනා නාවින්නේ ට්‍රැෆික් තියෙනවද කියලා අහනවා දෙල්කඳ තියෙන ඉන්න එක්කෙනා. ඒතර ඒගොල්ලෝ කමියුනිකේට් කරන්නේ එහෙම. but software agent කෙනෙක් ආවොත් ඊට පස්සේ agent system එකක් හැදුනොත්, right. ඔය අපි පාරේ දකින හැම ට්‍රැෆික් ලයිට් එකකම agent software එකක් maintain වෙනවා කියලා තේරුනොත් සාමාන්‍යයෙන් හරි ඇල්ගොරිතම් එකක් ලියවුනොත් පොලිස්මන් කෙනෙකුට කරනවාට වඩා වැඩි දෙයක් software system එකෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිම සමහරලාට ට්‍රැෆික්ස් වල ඉන්නකොට කියනවානේ මේ ලයින් එක දැන් යවුවනම් හරි මෙයා අපිව තියාගෙන ඉන්න ගොඩක් වෙලා ලොකු කිව් එකක් හැදෙනවා එහෙම කියන එක. ඒකට ඒක එතනදි වෙන්නේ මිනිස්සෙක් වැඩ ගොඩක් කරනකොට එයා සමහර තැන්වල කන්ෆියුස් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. but program එකකට ආවයින් පස්සේ if it is given the correct instruction it won't get confused, right. මොකද ඒක නිතරම instruction execute කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ. එයාට අමතක වෙන දේවල් හිතෙන නේද, තව වැඩ වැටිලා තියෙන එහෙම දෙයක් නැහැ. so it is very clear and he can do the work, or the software agent can perform the work without a problem, right. defense එක පැත්තෙන් ගත්තත් නේද, battlefield එකක්, ඒක another highly changing environment එකක්. so how they are going to attack, when to be fall back, right. කොතනද defense වෙන්න ඕනේ, කොතනද අපි attack කරන්න ඕනේ, right. මොන විදිහටද attack එක හැදෙන්න ඕනේ. so that can be heavily managed. දැන් ඕවා අපේ රටේ පාවිච්චි නොවුනට ගොඩක් European countries වල පාවිච්චි වෙනවා එක විදිහවලින්. ඕගලන්ට පුළුවන් නම් දැන් මම මේ පාඩම කතා කරනකොට අපිට ගොඩක් කතා කරන්න වෙන්නේ movies ගැන. මොකද movies වල හරි common මේ කියන මේ future trends. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් හොයාගෙන බලන්න movie එක
ස්නෝඩෙන් කියලා මූවි එකක් තියෙනවා. ස්නෝඩෙන් කියලා කියන්නේ අදටත් ජීවත් වෙන කැරක්ටර් එකක්. සමහර අය නම් බලලත් ඇති. එයා FBI නෙවෙයි ඇත්තටම එයා සීක්‍රට් ඒජන්ට් කෙනෙක්. ඇමරිකාවේ හිටපු FBI හරි CIA හරි ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ව ට්‍රැක් කරන්නේ කොහොමද, මිනිස්සුන්ගේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් අඳුනගන්නේ කොහොමද, ඊළඟට ඒක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන වැරදි දේවල්, ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ පර්සනල් ලයිෆ් එක පවා ඒගොල්ලෝ ට්‍රැක් කරලා ඒගොල්ලන්ට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්නේ කොහොමද, කියන්නේ විශේෂයෙන් ඔය නේද අපි කියන්නේ බලය හොබවන කට්ටියව, කියන්නේ මූවි එකේ එක තැනක පෙන්නනවා මේ කියන්නේ අපි ෂට් ඩවුන් කරලා තියෙන කම්පියුටර් එකක ෂට් ඩවුන් කරලා තියෙන ලැප්ටොප් එකක වෙබ් කැම් එක through අපිව ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ෂට් ඩවුන් කරලා තියෙන කම්පියුටර් එකක. right? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැකින් ඒ තරම් ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරනවා. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක්. ඒ වයින් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එතන කතා බහ වෙන්නේ ලැබ් එක ෂට් කරලා නැත්තම් ඒක වෙබ් කැම් එක ඕපන් නම් එන්වයරන්මන්ට් එකට ඒගොල්ලන්ට එහෙ ඉඳලා රිමෝට්ලි වෙබ් කැම් එක ඔන් කරගෙන මොකද්ද මේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ වෙන්නේ කියන එක ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකට ඒක ප්‍රයිවසි නැති කිරීමක් මිනිසුන්ගේ. රයිට්. එතකොට ඒක නිසා ඒ වගේ වැඩවලට ඔය ස්නෝඩෙන් කියන එක්කෙනා විරුද්ධ වෙලා එයා ඒක පබ්ලිකලි අවේලබල් කරනවා කට්ටියට. කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දැනගන්න අරිනවා පත්තරයකිනුයි තව මීඩියා channel එකකිනුයි එහෙම. පස්සේ එයා කොහොම හරි සර්වයිව් වෙනවා. පස්සේ කියන්නේ ඇමරිකාවේ එයාව හොයනවා. කියන්නේ එයා ක්‍රිමිනල් කෙනෙක් විදිහට ටැග් කරනවා. බට් රෂියා එයාට රෙසිඩන්ස් දීලා දැන් දැනටත් එයා රෂියාවල ජීවත් වෙනවා. රෂියන් ගවර්න්මන්ට් එකේ සෙකියුරිටි එක්ක. right? so ඒක මේ ඩිෆෙන්ස් පැත්තේ එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔය හොයන්න පාවිච්චි කරන ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ ඔය මූවි එකේ පෙන්නනවා ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා සර්ච් එන්ජින් එකක්. කියන්නේ Google වගේ සර්ච් එන්ජින් එකක්. ඒ සර්ච් එන්ජින් එක highly advanced සර්ච් එන්ජින් එකක්. ඒකේ කවුරුගේ හරි කෙනෙක්ගේ නමක් ගැහුවම එයාගේ ඩීටේල්ස් කොහෙද ඉන්නේ, කොතනද ඉන්නේ, මොනවද දැන් කරන්නේ, පහුගිය කාලේ කොයි මොන තැන් වලටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, දැන්ට තියෙන කියන්නේ එයාත් එක්ක බැඳිලා ඉන්න පිරිස කවුද, ඔය කියන ටෝටල් හිස්ටරි එකක් සෙටල් කරගන්න පුළුවන්. ඒක හරියට මේ කියන්නේ අර ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා ඩීප් ඉන්ටර්නෙට් කියලා පැත්තක්. එතන ඔය අපි පාවිච්චි කරන අපි ඩිලීට් කරන ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික එතන ස්ටැක් වෙනවා. ඒක අරගෙන ඇනලයිස් කරලා ඒක ලොකු බිග් ඩේටා එකක්. ඒක ඇනලයිස් කරලා අරගන්නවා වගේ දෙයක් තමයි එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරන්නේ. so it's a highly advanced and highly complex one, but still a well defined computer program can takes it, right? ඔය ස්නෝඩෙන් කියන කෙනාව රෙක්රූට් කරනකොට එයාට ඒගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකක් දෙනවා මොකක් හරි රටක සර්වර් එකක් හැක් කරන්න කියලා. එයා තමයි මේ හැකින් කියන්නේ ටෙස්ට් එකට ඒගොල්ලන්ට පැය 2ක්ද කොහෙද දෙනවා. මේ පැය දෙකෙන් පැය භාගයක් ඇතුළත ස්නෝඩෙන් ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරනවා. එයා තමයි ඒක ඉවර කරන කෙනා. ඒක ලස්සන මූවි එකක්. කියන්නේ අපි සබ්ජෙක්ට් එක දන්න අය විදිහට අපිට සෑහෙන්න දැනෙනවා මොකද්ද මේ කරන්නේ කියන මොකද්ද කරන්නේ කියන එක ගැන, right? And web crawler, an agent can be a server-based program that can continuously or periodically scan the web or select portions of the web looking for information of interest. අර මං කලින් කතා කරපු ඔය concept එක જાතියම තමයි web crawler කෙනෙක් කියලා කියන්නේ, right? අපි crawl කරනවා කියලා කියන්නේ නේද හැමතැනම ගිහිල්ලා බලනවා කියන එකනේ, right? so එහෙම විදිහකට අපිට පුළුවන් software agent කෙනෙක් නිර්මාණය කරන්න, program එක නිර්මාණය කරන්න web browsers වල පාවිච්චි වෙනවා. An agent can provide the client-side user interface for a sophisticated network application, which may be intelligent web browser. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන Chrome ඊළඟට Edge ඔය වගේ දේවල් ගැන විතරක්ම නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. network එකක් එක්ක අපි interact වෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි interact වෙන්නේ browser එකක් එක්ක. එතකොට ඒ browser එක user friendly browser එකක් කරන්න උදව් කරගන්න පුළුවන් software agent කෙනෙක්. එතකොට පාවිච්චි කරන userට උදව් කරන assistant කෙනෙක්. right? Then after robot as an agent. අපිට පුළුවන් robot කෙනෙක්ට agent software එක install කරලා
then robot is interacting with the environment. So like indirectly, it's the agent is reacting according to the change in environment. ඊළඟ point එකේ තියෙන්නේ agent interacting with a robot, right? So that means agent software එක separately තියෙන්නේ. එයා communicate කරගන්නවා robot කෙනෙක් එක්ක ඒ කරගෙන act කරගෙන යන එක. right? එතකොට robot කෙනෙක් ඇතුලේ agent කෙනෙක් අපිට establish කරන්න පුළුවන්. agent පිටින් ඉඳගෙන robots අත් එක්ක interact වෙන්න පුළුවන්. right? And user interfaces නේද? අපි user interfaces දැන් අපිට ඔය ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වෙබ්සයිට් එකකට ගියොත් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම LMS එකක් වගේ එකකට ගියොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටුවර් එකක් දෙනවා LMS එකෙන් නේද? ඒ වෙබ්සයිට්ස් වලින් ඔයගොල්ලෝ මේක කරන්න මෙහෙමයි මේක කරන්න මෙහෙමයි මේක තමයි දේවල් ටික කියලා. ඒතර ඒකත් මේ software agent related task එකක්. ඒ කියන්නේ එයා උදව් කරනවා කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා මේක ඇතුලේ. right? So it is for user interfaces. They can choose එක සමහර වෙලාවට නිතරම හම්බෙන උදව්වක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් one time හම්බෙන උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. right ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ multi agent systems ගැන. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහ දවසකදී කතා කරමු. අපි දැන් ප්‍රශ්නයකට පොඩ්ඩක් යමු. right last time අපිට MCQ මොනවා හරි කතා බහ කරන්න තියෙනවද ළමයි? පොඩ්ඩක් මට මතක් කරන්න මේ අපි කතා කරගෙන ගියපු පේපර් එකේ yes මේකේ අපි සෑහෙන දුරකට ආවා වගේ මට මතකයි. මට මතක නැහැ අපි කොච්චර දුරකට ගියාද කියන එක. right we discuss up to 40 right okay. only අපි 40th ඉඳලා ඉස්සරහට මම ඔයගලන්ට කරන්න time එක දුන්නාද? next 10 question. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ඒ time එක හම්බුන්නේ නැහැ. එහෙම නේද? හරි 40th يعني 41st එකේ ඉඳලා 50th වෙනකන් කරන්නකො බලන්න ළමයි. ඊට පස්සේ අපි ඒක කතා කරමු. විනාඩියෝ බලන්න විනාඩි 10කින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. right විනාඩි 10ක් දෙන්නම්. 10යි 16යි වෙලාව 10යි 26ට බලන්න ඉවර කරන්න පුළුවන්ද කියලා. බැරි නම් මම තව ටිකක් වෙලාව දෙන්නම්. කරලා ඉවර කරමු. right හරි මට විනාඩි 5ක් දෙන්න ළමයි. මම එනවා ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ අතරතුරේ. right අපි 10:26 වලට ඩිස්කස් කරන්න පටන් ගන්නවා.
හරි. ළමයි ඉවරද? සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. හරි 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 හරි. right. හරි. තව වෙලාව ඕන ඉන්නවද? right. okay, so 41st ඕගලන්ගේ සිලබස් එකේ ඕගලන්ට තියෙන්නේ එක සර්චින් ටෙක්නික් එකයි එක සෝටින් ටෙක්නික් එකයි. බබල් සෝට් එක තියෙනවා, sequential search එක තියෙනවා, right? මෙතන binary search and all these things ගිහිලා තියෙන නිසා 41 omit කරන්න එක ගැටලුවක් නෑ, ඒක out කියලා අරගන්න. TCP/IP එකේ it is they're asking about consider the following statement about TCP/IP. It is the basic protocol of the internet. Yes, it is. That is correct. And secondly, they ask it is a packet switching protocol. When it comes to the packet switching protocol, එක පොඩ්ඩක් මට go through කරන්න වෙනවා. packet switching protocol එකක් ගැන කීපයක් තියෙනවා. Let me see. Yeah, TCP/IP is a packet switching protocol. That is correct one, right? ඒක හැබැයි syllabus එක ඇතුලේ අපි කතා බහ කරන්නේ නැහැ, but it's better you learn it from here. කමක් නැහැ ඒක දැනගෙන හිටියට. මොකද packet switching කියන concept එක අපි කතා කරන නිසා. It is a 4-layer standard communication model. Oh, like you remember the TCP/IP OS කියන්නේ OSI structure එකයි TCP/IP structure එකයි ඔයගලන්ට මතක නම් TCP/IP model එකේ තිබ්බේ layers 4යි, right? අමතක අයට පොඩ්ඩක් TCP/IP model එක පෙන්නන්නම්. right? oh. yes, මේ තියෙන්නේ හොඳ comparison එකක්. right? So application presentation session, all 3 layers are laid inside application layer of the TCP/IP conceptual layer, right? And transport match with transport, network match with network, make it internet කියලත් කියනවා, right? When it comes to the TCP/IP, and data link and physical goes with the network interface, right? So we can take all correct as the answer, right? So all A, B and C, right? ඔය එක්කම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් TCP and UDP කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නගේ තියෙන සමානකම් සහ වෙනස්කම්. Like what are the similarities? Both of them are protocols which goes with the internet protocol, right? So TCP plus IP create TCP/IP, UDP plus IP create UDP/IP, right? So it is both of them, TCP and UDP, are used to do the communication with the internet protocol.
and the differences පැත්තට ආවම TCP is a reliable protocol, UDP is an unreliable protocol. TCP delivers the guarantees the delivery of the data to the other end, and UDP is not. And TCP is slow, UDP is fast, right? That is why email is comparatively slow comparing to a live video streaming. So live video streaming use UDP, and email communication is getting TCP. And regarding the data loss, when it comes to the TCP/IP communication, we can't experience any data loss, because if anything happens, it will be resent again. And when it comes to the UDP, there can be data losses, right? And UDP does not care about it. It only cares about the speed that it communicates. So because of this, we call that TCP is a connection-oriented protocol. UDP is a connectionless protocol, right? Okay, and in the 43rd, a relation is in blank if every field contains only atomic values. Yeah, so like මෙතන්ට ගන්න පුළුවන් suitable answer එක 1NF. Relation is in 1NF if every field contains only atomic values කියන එක. හැබැයි ඒක doubtful because it only contains atomic values කියපු පමණින් අපිට 1NF කියලා තහවුරු කරගන්න බෑ, sure වෙන්න බෑ. මොකද duplications තිබ්බොත් it's not going to be 1NF. And rows unwantedly duplicate වෙලා තිබ්බොත් හරි, columns unwantedly duplicate වෙලා තිබ්බොත් හරි, it's not showing you the 1NF, still it is 0NF. So again අපි මේකේ quality එකක් විදිහට හිතලා බැලුවොත් මේ කතා කරන්නේ 1NF වෙන්න ඕන quality එකක්, right? ළමයි තප්පරයක් දෙන්න. Right. So එකනේ අපි 1NF quality එකක් විදිහට ඇහුවොත් what should be a quality of a first normal form table කිව්වොත් මේ මෙතන statement එකේ කියලා තියෙන quality එක හරියටම හරි. But මෙතන මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන in relation is in කියලානේ අහලා තියෙන්නේ. So we can't exactly give an answer. ඒක නිසා මේක all answer එකක් විදිහට ගන්න. හැබැයි ඔතන කතා කරන්නේ 1NF satisfy කරන්න ඕන qualification එකක් කියන එක ඔළුවට අරගන්න. right? එතකොට normalization වලදී අපි 1NF qualify වෙන්න නම් අපි කියනවා every field should contains atomic values and no unwanted repetition of the columns or the fields and no unwanted repetition of the rows. Right? That means the data. එහෙමනොත් තමයි 1NF qualified වෙන්නේ. So with that qualifications, if all the non-primary key attributes are fully dependent on the primary key attribute, then we can qualify that particular table into the second normal form. Right? 2NF අරගන්න පුළුවන්. Right? එතකොට atomic values තියෙන
repetitions column wise වත් row wise වත් නැති primary key නොවන fields ටික primary key එක මත depend වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එයා 2NF කියලා. right වෙන විදිහකින් කියනවා නම් 1NF qualification plus fully dependency කියලා කියන්නේ all non primary key attributes are depending on the primary key attributes. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් 2NF කියලා. එතකොට fully dependent ද කියන එක අපි clear කරගන්නේ කොහොමද? අපි student ගැන නම් කතා කරලා තියෙන්නේ student ID එක නම් primary key එක ඉතිරි fields ටික තියෙන්න ඕනේ student ගේ characteristics explain කරන fields. එතකොට තමයි අපි depend කියලා කතා කරන්නේ. දැන් එතනදී foreign keys තියෙනවා නම් අපි foreign keys avoid කරනවා. right මොකද දැන් student table එකේ student ගේ class එක අඳුන ගන්න class table එකත් එක්ක foreign key එකක් වැටලා තියෙන්න පුළුවන් CID කියලා. class ID කියන එක. ඒතර class ID කියන්නේ student ව විස්තර කරන දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒක foreign key එකක්. relationship එකක් හැදීම සඳහා හැදිලා තියෙන නැත්නම් සකස් වෙලා තියෙන ක්‍රමවේදයක්. එතකොට ඒක ඒ වගේ fields අපි consider කරන්නේ නැහැ උතනදී. අනිත් fields ටික කියන්නේ foreign keys හැරුණම foreign key එක සහ primary keys හැරුණම තියෙන අනිත් fields ටික totally depend වෙනවා නම් primary key එක මත then it is called the 2NF. 3NF qualify වෙන්නේ if like 2NF වෙලා තියෙනවා 2NF qualify වෙච්ච table එකක් 3NF qualify වෙන්න නම් transitive dependency should be omitted. right transitive dependency කියලා කියන්නේ a non primary key attribute should not again transitive dependency කියලා කියන්නේ non primary key attribute එකක් තවත් non primary key attribute එකක් එක්ක depend වීම that is what we call transitive dependency and to become 3NF there should be no transitive dependency. So in other words no like non primary key attribute should not depends on any other non primary key attributes. Then we say there is no transitive dependency, so it is in third normal form. 4NF කියලා එකක් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට 4NF කියලා එකක් කීයටවත් එන්නේ නැහැ. But we can go as 1NF4, 2NF4, 3NF. දැන් මේක නම් ඔක all කියලා අරගන්න. මොකද අපිට එක data එකක් ගැන විතරයි එක fact එකක් ගැන විතරයි ඒගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙන්නේ. Right, for 44, which of the following command is used to remove a relation from an SQL database? Then relation කියන එක database එකක relation කියන word එක අපි refer කරන්නේ table එකකට. So to remove a table, we use drop table statement, not the delete statement. Delete statement will help you to delete the records inside a table. Drop table statement will help you to drop a table. That means delete a table. So fourth one is going to be the answer. Right? There is no something called erase, remove, or del. Right? So for the 45th, which of the following statement is not correct with respect to protocols? Okay, UDP guarantees the order of packet sent, which is not. TCP does not guarantee that the packets sent are received at the receiver. මේගොල්ලෝ not correct කියලා නේද? TCP does not guarantee that the packets sent are received at the receiver. No, it guarantees. Hold on. ICMP is a transport layer protocol which is used to ping command. It's using Internet Control Message Protocol. ICMP, FTP uses TCP, HTTP is used to communicate between web browsers and web servers. Now, fifth one is correct. I don't know whether they are asking about the correct one. එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. හරි. තපරකින් ළමයි අපි මේකේ clear නැති තැන් ටික clear කරගමු. FTP ඒ fourth point එක පොඩ්ඩක් out of syllabus තියෙන point එකක්.
FTP uses TCP, right? Make a internet search kala balawama thiyenne FTP itself uses the TCP transport protocol exclusively, or in other words, it never uses UDP for its transport need. So FTP uses TCP, that is correct. The fifth one is correct anyway. HTTP used to communicate between web browser and a web server. That is why HTTP is there, Hypertext Transfer Protocol. And ICMP is a Internet Control Message Protocol. Let's say whether ping is using a ping is not in your syllabus, right? But you should know what is ICMP is, right? So yeah, so what they are saying is correct at the third point. Ping command එක ICMP කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. So ping command එක ඔයගලගේ syllabus එකේ නෑ. So don't worry about what they are saying, but මෙතන statement එක හරිද වැරද්ද කියන එක තමයි මම කියන්නේ. So third, fourth and fifth is correct. So the first one should be correct in at some point. Let me see. Yeah, what they said is UTP guarantees the order of packets sent. Yeah, they says UTP packets are not guaranteed to arrive in order, like not guaranteed to arrive in order. Is it affecting on the sending order? Does UTP guarantee sending order? Yeah, I think the first one is incorrect. UTP guarantees the order of packets sent. No, the first one is wrong, as well as the second one should be TCP does not guarantee that the packet sends are received at the receiver. No, TCP guarantees that. So both first and seconds are wrong. UDP is not guaranteeing the order of the packet, and TCP is guaranteed. What is being sent will be received. So for 45th, you can go either 1 or 2. Right. Let me reconfirm with the TCP as well. Yeah, so it is confirmed. So the first one is incorrect as well as the second. So you can go either the first or the second. And hari, මෙතනට වෙනකන් clear ද ළමයි? Confirm කරන්න. Right. Okay. Right. So the 46th. A computer in a network is configured with 172.168.24.82/26. Which of the following IP address cannot be assigned to a computer in the same network? So what we have to do is you have to figure out what is the range of this particular network. So to figure out the range, you should know the what you call the broadcast address as well as the network address, right? So how we are going to do it, I'll show it to you.
Give me a second until the board is generated. Right. So the question says 172, 168, 24/26. Right. So this is the one that is given to you. Right now, what we are doing is first we have to figure out what is the network address. To figure out the network address, we take 172 as it is, 168 as it is, 24 as it is. Why we are doing it? Because to generate the network address, net ID part should stays as it is. So according to the address, it says what? Oh, sorry. Right. So to make a network net ID එකේ තියෙන ටික හොයාගන්නේ මේ CIDR notification එකෙන්. මෙතනින්. Right. So this is called the CIDR notification. So it says there are 26 bits in the net ID. So the first this 172 has 8 bits, 168 has 8 bits, 24 has 8 bits. So 24 bits are being filled. So in the last octet, we have to extract the 82 to find the margin, right? So once 82 is extracted, how it becomes? Nothing regarding the 128. 64 will have a 1. You are not having anything in the 32. So 64 වල ඉඳලා 84 වෙන්න නම් අපිට 20ක් ඕනේ. කියන්නේ 18ක් තව ඕනේ අපිට 64 වල ඉඳලා. So 16 will have a 1. No 8s, no 4s, but 2 will have a 1 and nothing in 1. So the 84 extract කරාම ඔය විදිහට තමයි ඔයගලන්ට එන්නේ 0 1 0 0 1 0 1 0 මේක එන විදිහ මතක නැත්තම් think about the place values. එතන එන්නේ 1 2 4 8 16 32 64 and 128. So 82 හැදෙන්නේ 64යි 16යි එකතු වෙනවා 80යි 82යි 82යි. Right? Now the margin goes from 20 after the 26th bit. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි එතනට වෙනකන් net ID. This whole thing is going to be a net ID. Right? Right? So this is going to be the net ID.
and this part which act as the host ID. So in finding the network address, 172 stays as it is, 168 stays as it is, 24 stays as it is. In the fourth octet, 0 and 1 will stays as it is, but rest of the things will become 0. Because the concept is keeping the net ID as it is and making the host ID into all zeros. So this will give you 172.168.24. This one is stand for 64, so rest of the things are zeros, so 64. It is going to be the network address. And the broadcast address is acting like 172.168.24. And 1 stays as it is, and rest of the things will become ones. So which gives us 172.168.24. This will give you 127. This is going to be the broadcast address. So the range goes like from 65 to 126, right? So range goes from, the usable range goes from 172.168.24.65 to 172.168.24.126. right? ඔය අතර මැද්දේ තියෙන addresses එන්න පුළුවන්, නැතිව එන්න බෑ. So the මට මුලින්ම කියන්නේ මේ කරපු දේවල් ටික මතක් වුණාද, තේරුණාද, ඕකේද? ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. Yes, everyone. තේරුණාද නැද්ද? ළමයි මාව ඇහෙනව නේද? right. ඔව්. clear ද දේවල් ටික? right. ඔව්. කට්ටිය එකපාරට ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. පවර් කට් එකක්ද මොකක්ද උනේ? ජනුද ඇහෙනවද? දීලක මාව ක්ලියර් නේද ඔය පැත්තට? right. අනික් කට්ටිය එකපාර ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. right, කමක් නැහැ. අපි මේක ගැන කතා කරලා සෙෂන් එක එන්ඩ් කරමු. දැන් මේ කට්ටිය එකපාරට ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. පවර් අවුලක්ද දන්නෙත් නැහැ. හරි. එතකොට what have they asked in the question is
cannot be assigned to a computer in the same network. එතකොට අපිට යන්නේ addresses 64 ඉඳලා 127 වෙනකම්. So like 75 can be, 67 can be, 121 can be, 58. The fourth one is the one which cannot be. So for 46, it's going to be the fourth one. Right? Okay. හරි. Python questions ටික කට්ටිය ඉන්න වෙලාවක කතා කරමු අපි. මොකද ඒක ඔව් දීලක. සර් 46 පොඩ්ඩක් අවුල් සර්. මේ හදපු විදියද? ඉන්න. ඔව් කොතනද අවුල තියෙන්නේ දීලක? අර සර් දැන් assign කරන්න පුළුවන් machine ගාන අහනවනේ same network එකේ. ඔව්. ඒක දාගන්නවා අලුත් සර්. නෑ ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් මේ මොකද්ද රේන්ජ් එක හොයාගන්නේ කෝකේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ 65යි 126 කියන රේන්ජ් එක ඕකේ. ඔව් එතකොට දීලක තියෙන්නේ ඔයාට මේ 65යි 126යි අතර තියෙන නම්බර්ස් තියෙනවනේ. දැන් මේ ටික චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැනේ. right එතකොට දැන් එක මැෂින් එකකට මේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ තියෙන ඒවාද සර් මේ network එකට connect කරන්න පුළුවන් machine ගාන කියන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ දෙන්න පුළුවන් IP addresses එන්නේ range එකේ. මේ 65 කියලා ඒ කියන්නේ 172 168යි 24යි 65 කියලා එක machine එකකට දෙන්න පුළුවන්. ආයෙත් 172 set එකත් එක්ක 66 කියලා තව එකකට දෙන්න පුළුවන්. 67 කියලා තව එකකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ 126 වෙනකන් දෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද දීලක? හරි. right හරි අපි එහෙනම් ඉතිරි ටික කට්ටියම ඉන්න වෙලාවක කතා කරමු. කොහොමද මගේ බැටරි ලෝ වෙලා තියෙන්නේ almost dead තත්ත්වයට යන තත්ත්වයේ තියෙන්නේ right කමක් නැහැ right අදට එහෙනම් මෙතන සෙෂන් එක නතර කරමු. මේ 46ට එතකොට උත්තරේ 4 right ඊළඟ දවසෙත් අපි මේ වෙලාවටම තමයි හම්බෙන්නේ right okay Thank you, sir. Gillian, right okay Januda.